Здравствуйте! Вас приветствует информационная программа «Новости», в студии Саид Ахмадов, и вот главные темы выпуска. Итоги года. В правительстве обсудили работу антитеррористической комиссии. Клубный чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига» уже завтра. Я уверен, что они увидят настоящее лицо России, настоящее российское и чеченское гостеприимство и увезут отсюда свои впечатления. Грозный в ожидании большого спортивного события. Лучшее образовательное учреждение страны. Я горжусь тем, что я учусь в этой самой школе. Я уверен, что она не случайно попала в финал этого конкурса. Грозненская школа победила во всероссийском конкурсе. День, когда все мусульмане устремляются в мечети. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела принято начинать только после совершения праздничной молитвы. Свой рабочий день Рамзан Кадыров также начал с совершения рузба-намаза. В окружении своих соратников и известных алимов глава республики прибыл в мечеть имени Хамзата, да будь довольным Аллах, дядя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Имам Магомед Саралиев в своей проповеди рассказал про человеческие качества лучшего из людей. Несмотря на то, что против пророка, да благословит его Аллах и приветствует, воевали, убивали близких, друзей, асхабов, он обращался ко Всевышнему с просьбой образумить и наставить их на путь истины. Никогда в своих дуа он не просил смерти своим недоброжелателям. Богослов отметил, что уход любимца Всевышнего из жизни стал черной страницей в истории всей мусульманской уммы. نوح بايمرس دعدرق شيقامنو شاحيزوج شابوخك تاتدج ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هي وزن ديل أخلات بقطع تسعى كريسك ما يطلع على دعدرق نوح بايمرس شاد وقت دلين إسبع سو شرح شا دعوة دين ديل تعويش هنا بوخش إسبع شرح قيقا بيتشا بيعسق واتربا نوح بايمرس يحغوشتن خلبول ناخ إشاد وقت دلين شي إيوز وهات سوء دعدرق يا محمد إلي عمر سيل ريس خيلتن أمحو يا رسول الله هنا حيزة وير هو توها توخير هو آرق ويخير هو محكخ ويخير حتي عندير حيوح خادير حتيرجي يخير حجرجنا حأصحاب شبير حدي وشورك يا رسول الله هو نسقو شورك سو الله ديله دعده تهلك بيال والله دعدي شه سو الله دا تهلك دي دولش مدر يا رسول الله إلى عمر أم الله كدر هديل إلج اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون هوزن ديل نيس نيح سقام نيس بيع عشدين شو حتسخ أقتنا شاشيلوش تكودو الله إدو عدير تون يا رسول الله لقد تبعك على قصر عمرك وقلة دعوتك دنيا شو عيقن خلو الخدمك أزقرك يا رسول الله قوس تقوش خدمي يقت سيقر تاره تأ قوش بدعوة دش سيقر أم حنت يحغتن خلبا نخ إزرك نخ مبر يا رسول الله ما جو دوق ويش خلقته الله دال تضينا المخن خليل هون تحر أوتو والله يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفءا لك بأمدو إز هديل يلج حيث تومي حيث مقام حول شو استقت ميحو أخو شوات حاري تويت سانتي أخي خير مواتلها ولو لم تواكل إلا كفءا لك حيث تومي حيث بوش بناخت مي يقمة تقليلوش تخلاه تويت سا يقمة تقليلور مياتر ولو لم تتزوج إلا كفءا لك حيث تومي حيوش حيث مقام حيوش مي زود أحيالور تخلج تون يقيا زود يالور مياتر أم بعضو ولكنك جالستنا وواكلتنا وتزوجت منا دلح تويس وحق خير حا تويس يقمة تقلي لير تون يقيا زود يالير نا حيبا تيخوشن امكان تيخوشن حو نيز قوش امكان تيخين وخيشوش واللوشا ويران تيخين دعوة درحا له توها اخو يوم يور تو الله دا ديكان سبيقا بويل حون تو الله دا ديق الويل حون تو الله دا لا تخدينا المخن خليل حون يا رسول الله باخوش تو دينا داخل خن بايمر صلى الله عليه وسلم بايمر تيغتنا اتيوشل ديل عمر تو ميلدن خلدو تويشل تو دين خلدو القميل بعشرة هويديتش ازر شركه هويديتش قاش مخردوج تو بايمر صلى الله عليه وسلم حق مدريه تو نغلق مخلريه ازموري ويويسلر ووتوش اقل سيله بايمر صلى الله عليه وسلم ديرز عمر نخيل هر خزق قميل دين خلول دا ديكان سبيقم وي بايمر صلى الله عليه وسلم بويل هر امه نيس دشه وان خلول هر امه بحندوج هر دين حقاش در دوحه احرق خلول قين خيت مول الله دا قيمه دينه توج اغوئنا الله دال شي امتنا لور خلدو الكوثر بوشل خيتها تو الله دال ووشا توخيل وي تو بايمر تو سيلح والاصحاب. По завершении проповеди имама прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума-намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд.
Глава Чечни встретился с заместителем руководителя аппарата, начальником управления и аппарата Национального антитеррористического комитета Игорем Кулягиным. В беседе приняли участие председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и начальник ФСБ России по Чеченской Республике, заместитель председателя антитеррористической комиссии Игорь Хвостиков. Участники встречи подвели итоги года. Было отмечено, что за последние 12 месяцев в регионе не совершено ни одного преступления террористической направленности. Это достигнуто благодаря слаженной работе правоохранительных органов, духовенства, молодежных и общественных организаций. Особую роль, как подчеркнул Кадыров, в этом играет духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также то, что общество поддерживает усилия руководства республики против идеологии терроризма и экстремизма. У бандитов нет никакой социальной базы, отметили участники встречи. А это развивает экономику Чечни, привлекает инвестиции в регион, опыт которого с большим интересом изучают иностранные государства. А после этого Магомед Даудов вместе с главами районов и силовиками обсудил итоги работы антитеррористической комиссии за прошедший год. В целом результаты Даудов назвал положительными, однако призвал усилить работу в следующем году. Подробнее Рамзан Килимов. Открывая совещание, спикер парламента отмечает, борьба с терроризмом в республике ведется на всех фронтах. По его словам, пристальное внимание уделяется сети интернет, которая служит для радикальных сил инструментом распространения экстремистских взглядов. Ситуация на территории Чеченской Республики на протяжении последних лет остается стабильной. Курс нашего первого президента, героя России Ахмадхаджи Кадырова, обеспечил победу над бандитами. В настоящее время антитеррористическая комиссия сосредоточила усилия на пересечении деятельности международных террористических организаций по вербовке жителей республики, по экстремистской подготовке в сети интернет. Первым делом участники совещания обсудили результаты работы комиссии за 2016 год. С докладом выступил руководитель службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны в республике. Игорь Павленко в своем выступлении отметил успешную работу руководства региона. Подводя общий итог проведенных в 2016 году исследований, можно сделать вывод, что мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чеченской Республики проводятся на достаточно высоком уровне. Распространение экстремистской идеологии не носит угрожающий характер. Руководством республики, Духовным управлением мусульман принимаются серьезные меры по недопущению распространения данных угроз, среди которых основными являются меры социально-экономического характера. По этому же вопросу здесь выступили мэр столицы республики, главы администрации Ачхой-Мартановского и Сунжского районов Муслим Хучиев, Алихан Сельмурзаев и Муса Ханариков отчитались о работе по противодействию экстремизму в возглавляемых ими муниципалитетах. В 2016 году проведено 3 заседания антитеррористической комиссии района, где с принятием решений с целью более тесного взаимодействия сил и средств, выработки более четко слаженного действия личного состава правоохранительных органов и силовых органов, проводить совместные специальные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия, в том числе учения и внезапной тренировки с целью предупреждения и пресечения попыток терактов, экстремистских вылазок, приверженцев радикального экстремизма. У нас в районе хотелось бы сказать, что созданы рабочие группы. За этими рабочими группами у нас весь район разделен на секторы, где в каждом секторе отвечает определенный круг людей. В этой комиссии входят участковые службы, работники администрации, духовенство, депутаты парламента и работники Министерства молодежи. В рамках второго вопроса повестки дня выступили Джамбулат Умаров и Руслан Алханов. Министры рассказали о мерах информационного противодействия экстремизму и терроризму и сообщили, каковы результаты работы ведомств в этом направлении. Республиканскими телерадиокомпаниями, печатными СМИ, информационными агентствами были созданы специальные рубрики, где регулярно освещалась тема противодействия терроризму и экстремизму и гармонизации межнациональных отношений. В рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы и единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики проводится работа по информационному противодействию и распространению идеологии терроризма в среде молодежи Чеченской Республики. Проводится целенаправленная работа по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, решению ее социально-экономических проблем, активным включением молодых людей в трудовую и общественную деятельность, недопущением вовлечения в преступную среду. В целях выявления и пресечения противоправной деятельности организаций отдельных лиц, осуществляющих пропаганду идеи экстремизма, терроризма с использованием интернета, электронной и печатной СМИ, ежедневно отслеживается информация, публикуемая
на экстремистски ориентированных сайтах. Последним докладчиком на совещании стал директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Рустам Абазов. После утвердили план заседания антитеррористической комиссии на 2017 год. Завершая встречу, Магомед Даудов отметил, что работу необходимо усилить и продолжить курс первого президента республики, который стал залогом победы над терроризмом и сохранения целостности страны. Рамзан Келимов, Тимур Хайдаров. Новости. Канун Золотой лиги. Посмотреть на клубный чемпионат Европы в Грозный прибыли многочисленные делегации из разных стран. Оспаривать звание сильнейшего будут именитые дзюдоисты со всей Европы. Бороться будут и 12 чеченских спортсменов. Участники прошли серьезную подготовку и сейчас настроены только на победу. Кто станет лучшим, спортхолл «Колизей» покажет уже завтра. Магомед Ламаркаев подробнее. Практически все спортсмены, которые выступят завтра на татами, знакомы друг с другом. Некоторые из них даже встречались на различных турнирах. Но соревнования индивидуального и клубного характера существенно отличаются. Если в первом случае дзюдоист ответственен за личный результат, то в этот раз он отвечает за успех всей команды. И исходя из этого, они больше времени пытаются уделить тренировкам. Для этого организаторы выделили целый спортзал, в котором свое мастерство они будут оттачивать на 3 татами. В одном зале одновременно тренируются представители разных клубов. С одной стороны, хорошо, что дома боремся, а с другой стороны, очень тяжело, потому что глава республики, все родственники, друзья, все смотрят, все на месте, и очень тяжело так бывает дома бороться. Но настрой очень хороший. То, что придется на родных землях, может быть, даже выступать против своих, единственное, вот этот дискомфорт. А так, в принципе, это очень такой, можно сказать, большой шаг в большое будущее для чеченского народа и для, я думаю, для всего Кавказа. В то же время в гостинице «Беркат» прошла жеребьевка команд-участниц международного турнира «Золотая лига». По ее итогам каждый клуб смог узнать своих оппонентов. В ней приняли участие руководители Европейского союза дзюдо, Федерации дзюдо России и Чеченской республики. Турнирная сетка разбита на 2 колонки. Специально для этой процедуры был приглашен прославленный чеченский дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады Башир Вараев. Number 6. Раша Шамоловка. По результатам жребия в соперники нашей команде попался один из сильнейших клубов Европы – немецкий Абенсберг. Наряду с питерской командой Явара-Нева они считаются фаворитами турнира. 7 раз они становились победителями Золотой лиги, а в прошлом году завоевали серебро. Несмотря на приличный состав команды оппонентов, в который входят призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, руководители Эдельвейса отмечают, что это лишь дополнительная мотивация к победе чеченских дзюдоистов. Волнений никого нету. Как обычные соревнования. Соперники тоже серьезные, такие именитые спортсмены есть. Но с ними бороться интереснее, намного интереснее. Эдельвейс – это молодая и сильная команда, но я не волнуюсь. Моя команда также очень сильная. Я спокоен, у нас хорошие шансы. Затем состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечали ведущие спортсмены в своих клубах, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, а также президент Федерации дзюдо Чеченской республики Асланбек Хазуев. На вопрос, почему именно Грозный выбрали столицей Золотой лиги 2016, Соловейчик отметил, что в первую очередь решение было принято исходя из того, как в регионе подходят к организации подобных турниров. В свою очередь Хазуев подчеркнул, что без помощи и поддержки Рамзана Кадырова проведение этого турнира в столице региона было бы невозможным. Вот этот турнир, что проводится у нас в Грозном, конечно, я радуюсь и приятно. Это как я у себя дома, и будем, не знаю, болеть и переживать. Я думаю, наша поддержка и наши ребята хорошо поболеют, и мы победим. После жеребьевки прошла традиционная церемония взвешивания. В составе клуба «Эдельвейс» заявлено 12 спортсменов, весовых категорий 5. Кто в итоге выступит в поединках в ходе турнира, будет решать тренер. У нас в каждом весе есть первые номера. В основном основной бой больше всего предстоит им отбороться в встрече. Но мы еще будем смотреть по тактике, технике ребят, кто кому больше подходит. Будем смотреть на соперников и выставлять, кому как и удобнее бороться. Будем подбирать, смотреть. Я бы не сказал, что это невыполнимая задача. В принципе, мы должны бороться.
Схватки за выход в полуфинал начнутся завтра с 10 утра, а финальные бои с 16 часов. Праздник спорта продлится в течение всего дня. Призовой фонд соревнований – 150 тысяч евро. Магомед Ламаркаев, Муслим Типаев и Зелим Закаев. Новости. В Министерстве печати вспомнили журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Напомню, День их памяти отмечали 15 декабря. Здесь присутствовали и родственники сотрудников СМИ, отдавших свои жизни. Собравшиеся вспоминали, с какими трудностями сталкиваются люди этой профессии. доққымду ушдал мула фит байшол шбат бисбир бол шбат ондел шора шебел нау хар айдл бух дават тош синош адил энтибу хамзан ша министр компания ишт шуга шега сала маршала дал дал официально волса фета руша шуцания це дозеншка шуга масарга аусару. Согласно данным Комитета защиты журналистов, во всем мире погибло 875 представителей СМИ. В России 100 и в Чеченской республике свыше 20. После этого все направились к стеле журналистам, павшим за свободу слова, и прочитали дуа, прося Всевышнего о милости к ним. День возрождения Бамута отметили в Ачхой-Мартанском районе. Ровно 2 года прошло с того момента, когда населенный пункт пережил второе рождение. До 2014 года бамутчане жили в крайне суровых условиях. Но как только здесь побывал глава Чечни, в жизни сельчан наступила новая пора. Изнаур Зарубеков поздравил жителей с годовщиной. Эта улица появилась здесь в 2014-м. Для 40 семей были построены новые дома. Фатима Ибрагимова одна из тех, кто был обрадован такой новостью. Прошло целых 2 года, а она до сих пор не до конца верит в случившееся. موخيت حن أج دايس تخلورسيك وموخيت أولي دري تغال شو كاتشن سن تسكاسكي تشيل سن حكي أج مسحون ميل إيش دولهم خجون حتحون حنقوش ميل دولهم كتش دولشتر просто чуен аха бицаизш. Семья Ибрагимовых из 5 человек долгое время жила в пункте временного размещения. Построить свое жилье возможности не было. Сегодня они не перестают благодарить руководство республики за такой подарок. Официальная церемония открытия Бамута прошла 17 декабря 2014 года. Тогда создали оперативный штаб. И за 2 месяца село, которое было практически полностью разрушено 2 чеченскими войнами, восстановили. Построен новый поселок, отремонтированы дома, подведены газ и электричество. Налажена инфраструктура. В селе также построили новый детский садик на 120 мест. Теперь дети готовятся к новогоднему утреннику. Ну а сейчас у них тихий час. Это большой подарок для нашего села. Я в этом селе родилась, выросла, отучилась в мечтах об этом садике. У нас не было детского сада в Бамуте. И сегодня мы хотим выразить огромную благодарность нашему президенту, который построил и подарил этот детский сад нашему селу. Еще одним объектом является мечеть на 800 мест. Теперь жители села каждый день могут слышать призыв на молитву. Сегодня здесь собрались верующие, чтобы прочитать мавлид в честь 2-летия возрождения Бамута. Праздничные мероприятия сегодня проходят и в школе. Здесь собрались руководство муниципалитета, администрация села и представители мэрии города Грозный, входившие в оперативный штаб. Учащиеся школы подготовили концертную программу. Со сцены звучат песни, стихи и благодарность в адрес руководства республики и тех, кто трудился при восстановлении села. В 2014 году, день декабря, день تغير يورتشنا هيتير مسار بسو دقدويل يورتشنا بقول بركل إرش ديك الدروي على قصك يورت حبيان كيك ملتي أرسكن ويبتش عندي الأدول مسنا بركل ديل ريس ويل على تشكول يتجيست من شاست نشتابع بول بالبنك حقيقي نيرو حبيك نهيش ثاني يشتهون يلطفوا يلوش
Продолжая празднование, мечети будут проводить религиозные обряды зикр и маулид. Также жителям села раздадут жертвенное мясо. Изнаул Заурбеков, Мансур Сааев и Зелимхан Закаев. Новости. Самая успешная школа страны. Грозненская средняя школа номер 60 выиграла во всероссийском конкурсе, в разы опередив образовательные учреждения крупных городов России. Для школьников и учителей этот день стал настоящим праздником. Лариса Джабраилова расскажет подробнее. 2 дня все ученики и педагоги Грозненской школы номер 60 голосовали за свое учебное заведение. В рамках всероссийского конкурса 20 школ со всей страны боролись за звание лучшей. На протяжении финала наше учреждение лидировало и ни разу не уступило первого места. Как результат – безоговорочная победа. 2132 голоса – это более чем в 2 раза больше, чем у ближайшего соперника, занимающего 2-ю строчку лицея номер 8 из города Сосновый Бор. В 5 лучших также учебные заведения Татарстана, Кемеровской области и Мордовии. Мы с волнением все смотрели в прямой трансляции презентацию нашей школы. И действительно, эта школа является успешной, потому что достижения учащихся, педагогического коллектива и талант руководителя данного учреждения Хаджиева Саидхасана Магомедовича за последние годы не раз заслужили признание на всероссийском уровне. К участию во всероссийском конкурсе «Лучшая школа» здесь начали готовиться еще летом. По итогам презентации и эссе Грозненская школа прошла заочный тур и вошла в 20-ку лучших. В победе родной школы эти ребята не сомневались. В голосовании принимали участие не только они сами, но и педагоги, родители и друзья. Все, кто поехал туда, усердно готовились, каждый день не покладая рук. Все с нашей школы сердечно голосуем, болеем за них. Мы ни на минуту не сомневаемся в победе. Мы уверены, что наша школа одержит победу. Со вчерашнего дня все мои одноклассники, насколько я знаю, даже моя мама, мы все голосуем за нашу школу. Мы верим, что наша школа сможет одержать победу. У нас лучшая школа. Я горжусь тем, что я учусь в этой самой школе. Я уверен, что она не случайно попала в финал этого конкурса. И я очень рад, что эта школа отстаивает честь не только нашего города, но и всей республики в целом. В учебном заведении работают не только молодые педагоги, но и специалисты со стажем. Здесь уверены, победы коллектива и учеников в различных конкурсах – это результат сплоченности и любви к своему делу. Конкурс – это огромная возможность как для общеобразовательного учреждения, так и для учителей в целом. Потому что это возможность взглянуть на себя со стороны, увидеть, возможно, какие-то положительные стороны в своей работе, либо те стороны, над которыми следует поработать. Это возможность профессионального роста, возможность увидеть педагогические практики других школ для того, чтобы перенять этот опыт и реализовать у себя в общеобразовательном учреждении. Школы, вошедшие в 5 лучших, получат гранты в размере 100 тысяч рублей от учительской газеты и специальные призы от партнеров конкурса. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев, Луиза Юнусова. Новости. В Грозном отметили Международный день инвалидов. В Театре юного зрителя для детей с разных реабилитационных центров республики организовали большой праздник. Стихи, песни, танцы талантливо оказались во всем. Ребята смогли окунуться в настоящую предновогоднюю атмосферу добра. На празднике побывала и моя коллега Луиза Баснукаева. Раяна Магомадова прикована к инвалидному креслу с 4 лет. Сейчас девочке 14. Все свободное время она посвящает рисованию и стихам. Говорит, что также очень любит выступать на сцене. Когда болезнь к ребенку поступает, рыдает материнская душа. И мама до утра засыпает. К щеке прижав ладошку молча. Песни, танцы и даже игру на музыкальных инструментах сегодня подготовили ребята для гостей. В основном это дети, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы. Поэтому для подготовки номеров им пришлось приложить гораздо больше усилий. Зато рядом те, кто верит в их талант и всегда поддержит. Это своего рода детский праздник, чтобы показать им, что они нужны обществу, что они тоже могут принять участие в нашей жизни. Они полезны обществу. И называется этот праздник «Вместе мы можем больше». Украсили общее веселье Дед Мороз и Снегурочка, которые пришли не с пустыми руками. Однако главной наградой для детишек стали не подарки от них, а аплодисменты маленьких зрителей. Дед Мороз, Снегурочка, Сон и дом, и хасхитер платье ёхсуа, и люкс эшер Мороз яхлят. Дед Мороз хасхитер, Снегурочка хасхитер, чохас дарока.
Завершилась программа кукольным представлением. В республике уже полюбились такие номера театра юного зрителя. Да что же ты будешь очаровательные старушенцы делать, а? Чью сторону принимать? Снегурочкину или Морозко, а? Сам театр не кукол у нас театр юного зрителя. То есть у нас есть спектакли и кукольные, также и в живом плане драматические спектакли. А сегодня именно почему мы решили показать спектакль «Морозко», то есть зимняя новогодняя сказка, потому что мы ее недавно поставили. Для таких ребят любая возможность показать свой талант обществу бесценна. Они всегда готовы учиться и развиваться. При этом не следует забывать, что им требуется социальная помощь и защита. Театр юного зрителя ежегодно проводит такие праздники для особенных детей. Луиза Баснукаева, Халид Мусаев. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.